యూనిట్ 5A అవర్ ఫెస్టివల్స్ లెసన్ ఇప్పుడు చూద్దాం. Observe the picture and try to speak about it. Observe this picture. What are the children doing? What is she? ఏం చేస్తుంది ఆవిడ? ఈమెం చేస్తుంది? Yes, it's clearly Diwali. Yes. Now I ask some questions. Name the things that you see in the picture. ఈ బొమ్మలో మీరు ఏమేం చూశారు? Please speak out. Tell to your teacher. Which festival is celebrated in the picture? Already I said Diwali. Do you celebrate this festival? Yes, recently we celebrate this festival. How do you celebrate it? మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేశారు? Yes. Name some other festivals you celebrate. ఇంకా మీరు ఏవే పండుగలు సెలబ్రేట్ చేస్తారో మీ టీచర్కి చెప్పండి. Observe this picture. What they are doing? What is she doing? She's tied a garland. What is the man doing? Yes, he is standing at the entrance of the door and tied a garland. And this man hanging a flower garland to the god or her some photo, maybe her father, I think. Yes, here a woman standing behind before the mirror. It is a mirror. Here is a girl watching how her mother doing make a garland. Okay. Let us try to answer the questions followed by the picture. Chandana's mother and father are decorating the house. Chandana came there. Chandana, Amma, why are you decorating our home? Amma, today is festival day. Take bath and wear the new dress. Nana, Chandana, get ready soon. Chandana, where are we going, Nana? Nana, we are going to our grandparents' house. Chandana, oh, is it? I'm happy to go there. What is Chandana's mother doing? చందనాస్ మదర్ ఏం చేస్తుంది? మీరు బొమ్మలో అబ్జర్వ్ చేసుంటారు కదా, అది ఇక్కడ ఆన్సర్ రాయాలి. ఏం చేస్తుంది? వై డిడ్ హర్ మదర్ డెకరేట్ ద హౌస్? వై అంటే ఎందుకు? హర్ మదర్ డెకరేట్ ద హౌస్, ఇంటిని డెకరేట్ చేస్తుంది ఎందుకు వాళ్ళమ్మ? వేర్ ఆర్ దే గోయింగ్? వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? వేర్ అంటే ఎక్కడికి, ఆర్ దే గోయింగ్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? ఫోర్త్ వన్, వాట్ డూ యూ డూ ఆన్ ఎ ఫెస్టివల్ డే? ఫెస్టివల్ డే రోజు మీరేం చేస్తారు? నువ్వేం చేస్తావు? ఇది ఇప్పుడు ఈ 4 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఆ ముందు ఉంచినటువంటి స్లైడ్లో బొమ్మను చూడండి. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో బొమ్మను చూసి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రిసైట్ ద రైమ్ నౌ. సండే మండే ట్యూస్డే టూ, వెన్స్డే థర్స్డే జస్ట్ ఫర్ యూ. Sunday, Monday, Tuesday too, Wednesday, Thursday just for you. Friday, Saturday, that's the end. Friday, Saturday, that's the end. Now let's say these days again and again. Now let's say these days again. Okay? Observe these pictures.
Yes. What is this? Ganapati. Yes. Namaz. Shankranti. This is Christmas, right? Observe the pictures. Say the dialogues aloud. Which festival is this? He asked. Which festival is this? She said. This is Sankranti. Yes, సంక్రాంతి రోజున ఈ చెరుకులు ముగ్గులు వేస్తారు. ఇలా గాలిపటాలు ఎగరవేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ సంక్రాంతి. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద బాక్స్. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బాక్స్లో ఉండేటటువంటి పదాలను ఉపయోగించుకొని ఆన్సర్స్ చేయాలి. ఓకే. మ్యాచ్ ద ఫెస్టివల్స్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫెస్టివల్స్ విత్ రిలవెంట్ పిక్చర్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దివాళీ, వినాయక చవితి, ఇదుల్ ఫితర్, క్రిస్మస్, సంక్రాంతి. వీటిని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బొమ్మలతో మ్యాచ్ చేయాలి. చూడండి అవి ఎలా ఒక్కొక్కటి వస్తాయో చూడండి. Arrange the jumbled names of the months in the correct order and write them in the space provided. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్లో కాకుండా కరెక్ట్ ఆర్డర్లో రాయండి. మీకు మంత్స్ పేర్లు వచ్చు కదా. స్టార్టింగ్ మంత్ జాన్యువరి, సెకండ్ ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. ఈ ఆర్డర్లో మీరు రాయాలి. CAR, ఈ car, వీడియోతో పాటు వచ్చే FAR, పదాలని far, మీరు చదవండి. JAR, jar, CARD, card, ART, art, TAIL, tail, NAIL, nail, PARK, park, MARK, mark, DARK, dark, RAIN, rain, TRAIN, train, PAIN, pain, MAIN, main, SAIL, sail, SNAIL, snail. మా వీడియో మీకు వాల్యుబుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. Write the names of the festival for the pictures given. This is activity 1. First one, Sankranti, Vinayak Chavati. See this picture. Diwali, Eid ul Fitr, Christmas. Activity 2, missing letters. First one, H dash dash SE. H dash dash SE.
house, House, house. Try the next one. DRE, sorry, F-ST-VAL. This is second one. See this? F-ST-VAL. Yes. FESTIVAL. Festival. Third one. DRESS. 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 Fourth one. HAPPY. Happy. That's all. Fill in the blanks with the help of words given. Fill in the blanks with the help of words given. These are the words happy, house, grandparents, dress. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ బొమ్మల రూపంలో ఇచ్చాను నేను. మీరు ట్రై చేయండి. లతాస్ మదర్ ఈజ్ డెకరేటింగ్ ద డాష్. ఈ బొమ్మ ఏది? ఈ నాలుగిట్లో ఏదవుతుందో అది దాని ఆన్సర్. లత వేర్స్ ఏ న్యూ డ్రెస్. ఇదేంటిది? ఇచ్చిన ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఇది దేనికి సూట్ అవుతుందో అదే దాని ఆన్సర్. ట్రై చేయండి. దే ఆర్ గోయింగ్ టు డాష్ హౌస్. ఇది ఇల్లు. ఎవరి ఇల్లు? ఏ ఇల్లు? జస్ట్ ఇమాజిన్. ఐ ఆమ్ ఎ డాష్ టు గో దేర్. ఇది ఏ ఎమోజీ? దేన్ని సూచిస్తుంది ఈ ఎమోజీ? ఓకే, ఆన్సర్స్ రివీల్ చేస్తాను. రెండవది, మూడవది, నాలుగవది, ఓకే, మీకు ఆన్సర్స్ తెలిసిపోయి ఉంటాయి. ఫస్ట్ది హౌస్, రెండవది డ్రెస్, మూడవది గ్రాండ్ పేరెంట్స్, నాలుగవది హ్యాపీ. యాక్టివిటీ 4. అరేంజ్ ద మంత్స్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్. ఈ మంత్స్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్లో ఇచ్చాడు, దాన్ని మనం కరెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆగస్ట్, డిసెంబర్, జూన్, సెప్టెంబర్, మే, నవంబర్, జనవరి, జూలై, ఫిబ్రవరి, అక్టోబర్, మార్చ్, ఏప్రిల్ ఇలా ఇచ్చున్నాడు. దీన్ని మనం కరెక్ట్ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ మంత్ ఏది? ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఎస్. ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు రాద్దామా? ఎస్, జాన్యువరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. థర్డ్ వన్ మార్చ్. రాస్తున్నారా? ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. ఓకే, రాసుకున్నారా? రైట్. రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఆఫ్టర్ అండ్ బిఫోర్ ద గివెన్ మంత్. ఇచ్చినటువంటి నెలకి ఆఫ్టర్ అంటే తర్వాత వచ్చేదేది, బిఫోర్ ముందు వచ్చేదేది. ఇక్కడ ఫస్ట్ది మే నెల ఇచ్చాడు, మేకి ముందు వచ్చేదేది,
మే నెల తర్వాత వచ్చేది అది. మే అంటే మనకు సెలవులు ఇచ్చే నెల. సెలవులు పూర్తిగా ఉంటది. అంతకుముందు కొద్ది రోజులు ఒక నెలలో మనం పనిచేసి అక్కడి నుంచి సెలవులు తీసుకుంటాం. అదే నెల అది? యెస్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చూద్దామా? ఏప్రిల్, ఏప్రిల్ ముందు నెల. తర్వాత ఏప్రిల్ తర్వాత వచ్చేది మే. ఏప్రిల్, మే, యెస్, జూన్. మళ్ళీ మనకి స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే నెల. అలాగే రెండవది సెప్టెంబర్ ఇచ్చాడు. సెప్టెంబర్ ముందొచ్చే నెల. మొన్ననే కదా మనకయింది. యెస్. మనం ఆ నెలలో ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుతాం. ఆగస్ట్. ఆగస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుతాం. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మొన్న తుఫానొచ్చింది కదా! ఆ నెల. అక్టోబర్. మరి జూలైకి ముందుండే నెలేది? జూలైకి ముందు. స్కూల్ ప్రారంభించే నెల. యెస్. జూన్. జూన్, జులై, జులై తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ డే ఆగస్ట్. నవంబర్‌కి ముందొచ్చే నెలేది? నవంబర్. ప్రస్తుతం మనం ఏ నెలలో ఉన్నాం? నవంబర్ నెలలో ఉన్నాం. దీని ముందు మొన్ననే అయింది కదా! ఏది చెప్పాం? యెస్. అక్టోబర్, నవంబర్, నెక్స్ట్ వచ్చేది డిసెంబర్. యెస్. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. మార్చి నెలకు ముందొచ్చేదేది? యెస్. ఫిబ్రవరి, మార్చ్, నెక్స్ట్ సెలవులిచ్చే నెల స్టార్ట్ అవుతది ఈ నెలలో. యెస్. ఏప్రిల్. So this is activity 5. Match the following. Match the following. Activity 6. ఇది ఏ పండక్కి ఏం చేస్తారు అనేది దీన్ని మనం మ్యాచ్ చేయాలి. ఆలోచించండి. సంక్రాంతి, ఈద్ ఉల్ ఫితర్, క్రిస్మస్, దీపావళి, దసరా. క్రాకర్స్, దుర్గా పూజ, నమాజ్, కైట్స్, డిసెంబర్. ఏ నెలతో ఏ పండక్కి ఏ రిలేషన్ ఉంది? లేకపోతే ఏ కృత్యంతో ఏ పండగ లింక్ అయ్యింది? ఆలోచించండి. కైట్స్ ఎప్పుడు ఎగరేస్తాం? దుర్గా పూజ ఎప్పుడు చేస్తాం? క్రాకర్స్ అంటే బాంబులు ఎప్పుడు పేలుస్తాం? యెస్. మీకందరికీ తెలుసు. ఓకే. ఆన్సర్స్ ఒక్కొక్కటి రివీల్ చేస్తాను. కలర్స్ గమనించండి. ఏ కలర్ దేని వైపు వెళ్తుందో ఆ కలర్‌తో అది మ్యాచ్ చేయాలి. రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద డేస్ ఆఫ్ ఎ వీక్. వారంలో వచ్చే వారాల పేర్లు రాయమంటున్నారు. చూసారా 7 కొమ్ములున్నాయి దీనికి. 7 గమనించండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో, ఒక్కొక్క కొమ్ముకి ఒక్కొక్క వారం వస్తదనమాట. ట్రై చేద్దారా? యెస్. రెండోది 3, 4, 5. యెస్. ఒకసారి చదువుదామా? సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్‌డే, ఫ్రైడే, సాటర్‌డే.
Search the festivals given in the box. ఇచ్చినటువంటి బాక్స్‌లో ఒక్కొక్క పండగ పేరుంది. పండుగల పేర్లున్నాయి. అవి ఇందులో ఎక్కడున్నాయో మనం కనుక్కోవాలి. జన్మాష్టమి, సంక్రాంతి, దుర్గా పూజ, ఈదుల్ ఫితర్, దివాళీ, హోలీ, క్రిస్మస్. వాటిని బాక్సుల్లో రాయండి. మంత్స్ ఎలా రాసామో వీక్స్ కూడా అలా రాయాలి. ఎస్టర్డే, టుడే, చు ఈరోజు. ఎస్టర్డే అంటే నిన్న. టుమారో అంటే రేపు. ఈరోజు ట్యూస్డే అయిందనుకోండి. నిన్న ఏమవుతుంది? మండే. రేపేమవుతుంది? టుమారో ఈజ్ వెడ్నెస్డే. టుడే సండే అయితే ఈరోజు సండే కదా! మరి నిన్నేమవుతుంది? సాటర్డే. నో బ్యాక్ డే. మండే. రేపు. టుమారో మండే. స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతది వీక్‌లో. ఫ్రైడే. బిఫోర్ డే థర్స్‌డే. ఫ్రైడే తర్వాత డే సాటర్డే. థర్స్‌డే ముందు వెడ్నెస్డే తర్వాత ఫ్రైడే. మండే, సండే, ట్యూస్‌డే. బి, ఎస్ఈఈ, సి, టిఆర్ఈఈ, ట్రీ. యాక్టివిటీ 11. బిఈఏకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది సర్కిల్‌లో ఉండే పదాన్ని దీంతో కలపాలి. బిఈఏకే బీక్. ఎల్ఈఏకే లీక్. పిఈఏకే పీక్. కేఈఈపీ కీప్. జేఈఈపీ చీప్. డిఈఈపీ టీప్. ఎస్ఈఈఎన్ సీన్. జీఆర్ఈఈఎన్ గ్రీన్. క్యూయుఈఈఎన్ క్వీన్. మా వీడియో మీకు వాల్యుబుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. Hi children, good morning. Now see this picture. What do you see in this picture? Yes, a boy celebrates his birthday with his family. Do you notice that? Who is the boy? Yes, this boy celebrates his birthday with his family and friends. Maybe he is his father, she is mother, maybe she is sister, and these are friends.
This is, what is this? Cake. This is candle. Yes. When is your birthday? Please tell yourself. Yes. What things do you buy on your birthday? What things do you buy on your birthday? మరి మీరు మీ బర్త్డేకి ఏ ఏ వస్తువులు కొంటారు? ఒకసారి రీకాల్ చేయగలరా? వెరీ గుడ్. See this picture. What is this? Is it a school? Yes, it is a school. She is his teacher. These are his friends. Yes, he celebrated his birthday at school. Here in this picture, he celebrated his birthday at school. Yes. It was Ravi's birthday. He came to school in a new dress. He brought sweets and fruits with him. His friends bought some balloons and a birthday hat. They gave him a greeting card. They decorated their classroom with balloons. His friends and classmates wished him with a song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ravi. Happy birthday to you. Ravi looked good in his new hat. Ravi gave sweets and fruits to all in his class. Ravi's class teacher blessed him. Ravi felt happy. ఈ పారాగ్రాఫ్‌ని మీరు నెమ్మదిగా చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి.
పారాగ్రాఫ్ చదివేశారా? ఓకే. ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వెషన్స్. వై డిడ్ రవి వేర్ ఎ న్యూ డ్రెస్? ఎందుకేసుకున్నాడు? సీ దిస్ పిక్చర్. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బొమ్మని చూడండి. దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చెప్పండి. యెస్. హిస్ బర్త్‌డే. రైట్. వేర్ డిడ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ సెలబ్రేట్ హిస్ బర్త్‌డే? వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఆ బర్త్‌డేని ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు? యెస్. వాట్ ఈస్ దిస్? యెస్. క్లాస్ రూమ్. హౌ డు యూ గ్రీట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ హిస్ బర్త్‌డే? ఆన్ హిస్ ఆర్ హెర్ బర్త్‌డే? అమ్మాయి అయితే హెర్ బర్త్‌డే. అబ్బాయి అయితే హిస్ బర్త్‌డే. హౌ డు యూ గ్రీట్ మీ ఫ్రెండ్ అమ్మాయి అనుకోండి హిస్ బర్త్‌డే. అమ్మాయి అయితే హెర్ బర్త్‌డే. అబ్బాయి అయితే హిస్ బర్త్‌డే. మరి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్‌ని ఎలా గ్రీట్ చేస్తారు? యెస్. సీ దిస్. హ్యాపీ బర్త్‌డే టు యూ లైక్ దిస్. ఓకే. హూ బ్లెసెస్ యూ ఆన్ యువర్ బర్త్‌డే? మరి మీ బర్త్‌డేకి ఎవరు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు? బ్లెస్ చేస్తారు? యెస్. మదర్, ఫాదర్, టీచర్స్ అండ్ ఎట్సెట్రా. మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఎల్డర్స్, మీ రిలేటివ్స్ ఎట్సెట్రా. రైట్. సీ దీస్ వర్డ్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ వర్డ్స్? ఒకసారి చదువుదామా? యెస్. దిస్ ఈస్ బర్త్‌డే. న్యూ, బ్రాట్, balloons, greeting card, decorate, blessed, felt. ఓకే. ఇవి మీ పాఠంలో ఎక్కడెక్కడొచ్చాయో గుర్తించగలరా? ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ దిస్ పిక్చర్? యెస్. దిస్ ఈస్ cake. What are these? Yes, sweets. What is this? Greeting card. మీరు ఎప్పుడైనా గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చారా మీ ఫ్రెండ్స్‌కి? బర్త్‌డేకి, లేపోతే టీచర్స్ డేకి, న్యూ ఇయర్‌కి మొదలగు వాటికి గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఇస్తారు కదా! మీరు ఎప్పుడైనా ఇచ్చారా? ఓకే. రైట్. వాట్ ఈస్ దిస్? బర్త్‌డే హ్యాట్. డైలీ నేను మీకు ఇస్తుంటాను కదా! అది. బర్త్‌డే హ్యాట్. వాట్ ఈస్ దిస్? క్యాండిల్. క్యాండిల్ అంటే కొవ్వొత్తి. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఆర్ దీస్? Yes, these are fruits. There are different types of fruits: pineapple, grapes, apple, mango, etc. What is this? Gift. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి గిఫ్ట్ ప్యాక్ చేసుకొని వెళ్ళారా ఫంక్షన్స్‌కి? ఎస్. మీకు ఎవరైనా ఇలాంటిది ఇచ్చారా? వాట్ ఈస్ దిస్? చాక్లెట్. ఇవి బెలూన్. దిస్ ఈస్ బెలూన్. ఓకే. ఈ బొమ్మని పరిశీలించండి. కరెక్ట్ అయిన ఆన్సర్‌ని రౌండ్ చేయండి. మీకు నేనిప్పుడు ఎక్సర్‌సైజ్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారు మీ టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఉంది చూడండి. ట్రై చేయండి. ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ బర్త్‌డే వీళ్ళిద్దరూ ఎలా డిస్కస్ చేస్తున్నారో చూడండి.
హలో సమంత, హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. ఈ అమ్మాయి బర్త్డేకి ఈ అబ్బాయి గిఫ్ట్ ఇస్తూ ఇలా చెప్పాడు. అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పింది? థ్యాంక్ యూ. మరి అట్లాగే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేస్ వస్తుంటాయి కదా, మరి వాటికి మీరు ట్రై చేస్తారా? టీచర్స్ డే రోజు మీరు మీ టీచర్స్ని ఎలా గ్రీట్ చేస్తారు? ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్, హ్యాపీ టీచర్స్ డే. అయితే గుడ్ మార్నింగ్ సార్, హ్యాపీ టీచర్స్ డే. టీచర్ అనేది సార్కైనా వాడచ్చు, మేడంకైనా వాడచ్చు, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ అని మేడం చెప్తారు లేదా సార్ చెప్తారు. ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఇయర్ ఎలా చెప్తారు? గుడ్ మార్నింగ్ హిమా, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ అండ్ సేమ్ టు యూ అని అమ్మాయి చెప్తుంది తిరిగి. ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఎలా మాట్లాడతాం? గుడ్ మార్నింగ్ భవ్య, హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. థ్యాంక్ యూ అండ్ సేమ్ టు యూ అని ఆ అమ్మాయి తిరిగి చెప్తుంది. రిపబ్లిక్ డే రోజు ఎలా చెప్తారో మీరు ట్రై చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి. రైట్. ఈ రెడ్ కలర్లో ఉండే వాక్యాలను గమనించండి. రవి అండ్ హిస్ పేరెంట్స్ వెంట్ టు ద మార్కెట్. రవి బాట్ ఎ కేక్ అండ్ చాక్లెట్స్. గమనించారా? ఇక్కడ కేక్ మరియు చాక్లెట్స్ ఈ రెండు కొన్నాడు. ఇక్కడ ఈ కేక్ కొన్నాడు, చాక్లెట్స్ కొన్నాడు అని విడివిడిగా చెప్పకుండా రెండింటిని కలిపి అండ్ అనే కంజంక్షన్తో చెప్పడం జరిగింది. మరి అలాగే ఇక్కడ చూడండి, రవి లైక్స్ స్వీట్స్, రవి లైక్స్ కేక్స్. రవికి స్వీట్లు అన్నా ఇష్టమే, కేక్ అన్నా ఇష్టమేనట. మరి దాన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు? జస్ట్ రవి లైక్స్ స్వీట్స్ అండ్ కేక్స్ అని రాయడమే. మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రై చేస్తారా? హీ ప్లేస్ క్రికెట్, హీ ప్లేస్ చెస్. చూడండి ఆ రెండింటిని కలిపి ఎలా రాశారో? హీ ప్లేస్ క్రికెట్ అండ్ చెస్. Here, the word and is used to combine two names of persons or things, places, etc. అంటే దాని అర్థం ఏమంటే, ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని కానీ లేదా రెండు వస్తువుల్ని కానీ రెండు ప్రదేశాలను కానీ కలపడానికి ఎండ్ అనే ఒక కంబైన్ చేయడానికి ఎండ్ అనే ఒక కంజంక్షన్ని వాడతామన్నమాట. చూసారా? ఇక్కడ ఎండ్, క్రికెట్ని చెస్ని కలపడానికి ఎండ్ అని వాడారు. మరి ఇప్పుడు ఇది మీరు ట్రై చేయండి. ప్రైజీ స్పీక్స్ తెలుగు, ప్రైజీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? ప్రైజీ స్పీక్స్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అలా రాయాలి. మీరు ట్రై చేస్తారా? రెండోది ట్రై చేయండి. మొదటిది. ఓకే, రెండవది, మూడవది. ఓకే. SHOP shop. SHIP ship. SHUT shut. SHELL shell. FISH fish. DISH dish. WISH wish. RUSH rush. CHIN chin. CHOP chop. CHICK chick. CHIP chip. CHIP chip.
RICH. Rich. MUCH. Much. SUCH. Such. CHUG. Chug. ఇప్పుడు ఈ పదాలను మనం చదువుదామా? షాప్, SHOP షాప్, SHIP షిప్, SHUT షట్, SHELL షెల్. మళ్ళీ నాతో పాటు చదువుతారా? SHOP షాప్, SHIP షిప్, SHUT షట్, SHELL షెల్, FISH ఫిష్, DISH డిష్, WISH విష్, RUSH రష్, CHIN చిన్, CHOP చాప్, CHICK చిక్, CHIP చిప్, RICH రిచ్, MUCH మచ్, SUCH సచ్, CHUG చక్. ఈ వీడియో చేయడంలో చాలా కష్టం ఉంది కాబట్టి దయచేసి మా కష్టాన్ని గుర్తించి మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. మిస్సింగ్ లెటర్స్. అక్కడ ఉన్నటువంటి బొమ్మలను బట్టి అవేంటో అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్స్ రాయండి. ఫస్ట్ది, వాట్ ఈస్ దిస్? ఎస్, స్వీట్స్. దిస్ ఈస్ బర్త్డే. హ్యాపీ. దిస్ ఈస్ స్కూల్. బ్లెస్సింగ్స్. గ్రీటింగ్ ద గ్రీటింగ్స్. సో ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూద్దాం. పాఠంలో మీరు చదివి ఉంటారు కదా, ఈ పాఠాన్ని బట్టి దీన్ని అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఇట్ వాజ్ రవీస్ డాష్. He came to school in a new dress. So first it was Ravi's dash. What is this picture? See this picture. Yes. He came to school in a new dash. What is this? Yes. He brought dash and fruits with him. Yes. His friends bought some dash. What are these? Observe the pictures and try to answer them. Ravi's class teacher dash him. What is this picture? Yes.
Ravi friends gave him a dash card. Okay, now let us see the answers. Sweets, greeting, birthday, blesses, balloons, dress. ఇవి ఆన్సర్స్. ఇప్పుడు దేనికి ఏదో మీకు తెలిసి ఉంటుంది. చూద్దాం. బర్త్డే, డ్రెస్, స్వీట్స్, బెలూన్స్, బ్లెస్సెస్, గ్రీటింగ్. Here are some pictures related words, but the letters of the words are not in correct order. Rearrange them in correct order. Observe all the pictures and their names also. Please observe the pictures and their names and then rearrange them in your workbook. Now let us see the answers. Activity 5. ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు. ఆ బ్లాంక్స్లో బ్లాక్ కలర్లో ఉండేటటువంటి లెటర్స్తో మొదలయ్యే పదాలు ఏమిటో కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ సితో మొదలైంది. లవ్ టు ఈట్ డాష్. ఇక్కడ సితో మొదలయ్యే తినే వస్తువు. మనకు పాఠంలో వచ్చినవే ఉంటాయి. మై ఫ్రెండ్స్ సింగ్ ఏ బర్త్డే డాష్. ఎస్తో మొదలయ్యేటటువంటిది ఏంటి? దెర్ ఆర్ 7 సితో మొదలయ్యేటటువంటివి ఏంటి? ద డాష్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ అట్ ద డోర్. డోర్కి వేలబడేవి ఏంటి? మై ఫ్రెండ్స్ బ్రింగ్ మెనీ గ్రీటింగ్ డాష్. సో ఆన్సర్స్ అన్నీ మీకు వచ్చినవే. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ రివీల్ చేస్తాను. ఆలోచించారా? రైట్. కేక్ ఫస్ట్ది, సెకండ్ది సాంగ్, థర్డ్ది క్యాండిల్స్, ఫోర్త్ వన్ బెలూన్స్, ఫిఫ్త్ వన్ కార్డ్స్. సిఏకేఈ కేక్, ఎస్ఓఎన్జి సాంగ్, సిఏఎన్డిఎల్ఈఎస్ క్యాండిల్స్, బిఏఎల్ఎల్ఓఓఎన్ఎస్ బెలూన్స్, సిఏఆర్డిఎస్ కార్డ్స్. కంబైన్ ద సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ఎండ్. 2 వాక్యాలు సింపుల్ సెంటెన్స్ ఇస్తాడు, వాటిని కంబైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ చూద్దామా? యాక్టివిటీ 6 ఇది. దేవి లైక్స్ ఐస్ క్రీమ్, దేవి లైక్స్ చాక్లెట్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఎండ్ అనే పదంతో జాయిన్ చేయాలి. ఎలా చేయగలం? దేవి లైక్స్ ఐస్ క్రీమ్ ఇంతవరకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తాం. ఈ దేవి లైక్స్ తీసేసి ఎండ్ పెట్టి చాక్లెట్స్ అని రాస్తాం, అంతే, ఫుల్ స్టాప్. సో ఆన్సర్ చూద్దామా? దేవి లైక్స్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ చాక్లెట్స్. గమనించండి, ఈ ఐస్ క్రీమ్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ చాక్లెట్స్ ఇక్కడ ఉంది, అంతే. ఈ దేవి లైక్స్ అనేది రెండోసారి మరి రాదు. డాట్. దేవి లైక్స్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ చాక్లెట్. సెకండ్ వన్, రవి ప్లేస్ క్రికెట్, రవి ప్లేస్ ఫుట్బాల్. ఇది మీరు ఈజీగా చేయగలరు అనుకుంటున్నా. రవి ప్లేస్ క్రికెట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయాలి మొదటి లైను. రెండో లైన్లో ఏవి తీసేయాలి? ఇది తీసేయాలి. తీసి దానికి ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి? ఎండ్. ఎండ్ పెట్టాలి. ఫుల్ స్టాప్లు లాస్ట్లో పెట్టాలి. ఒక్క ఫుల్ స్టాపే పెట్టాలి. రైట్? ఫుల్ స్టాప్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. థర్డ్ వన్, ఐ లైక్ మై మదర్, ఐ లైక్ మై ఫాదర్. ఐ లైక్ మై మదర్, ఐ లైక్ మై ఫాదర్. మదరు ఫాదరు మధ్యలో ఏమొస్తుంది? ఎండ్, అంతే, సింపుల్. ఐ లైక్ మై మదర్ అండ్ ఫాదర్. దట్స్ ఆల్. ఫోర్త్ వన్, మై డాగ్ ఈజ్ వైట్, మై డాగ్ ఈజ్ క్యూట్.
దీన్ని ఎండ్ పెట్టి రాయాలి. ఎలా రాస్తాం? మై డాగ్ ఈజ్ వైట్ వరకు యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా రాసేయమని చెప్పాం. ఈ మై డాగ్ రెండవ లైన్‌లో ఉండేటటువంటి మై డాగ్ ఈజ్ తీసేసి దాని ప్లేస్‌లో ఎండ్ పెట్టాలి. క్యూట్ లాస్ట్‌లో ఫుల్ స్టాప్. ఆన్సర్ చూద్దామా? మై డాగ్ ఈజ్ వైట్ అండ్ క్యూట్. దట్స్ ఆల్. ఫిఫ్త్ వన్. అను ఈట్స్ బిస్కెట్స్, అను ఈట్స్ చాక్లెట్స్. ఇది మీరు చెప్పగలరా? అను ఈట్స్ బిస్కెట్స్, ఎస్, అండ్ చాక్లెట్స్. దట్స్ ఆల్. ఆల్ రైట్. నౌ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. పెన్తో ఏం చేస్తుంది? పెన్కి రిలేటెడ్ వర్డ్ ఏంటి? కప్పుకి రిలేటెడ్ వర్డ్ ఏంటి? బ్యాట్కి రిలేటెడ్ వర్డ్ ఏంటి? మదర్, టేబుల్. యువతల బాల్, చైర్, సాసర్, పెన్సిల్, ఫాదర్. ఎస్. ఇప్పుడు పెన్కి రిలేటెడ్ వర్డ్ ఏంటో చెప్పగలరా? పెన్ బాల్తో రిలేషన్ కాదు, చైర్తో కాదు, సాసర్ కాదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ పెన్సిల్. సో ఫాదర్ కాదు. సో అలా ఒక్కొక్కటి మీరు చేయాలి. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ రివీల్ చేస్తున్నా, ఆలోచించండి. ఒకటోది పెన్ను, పెన్సిల్. రెండవది చెప్పగలరా? కప్పు, ఎస్, సాసర్. ఎస్, కప్, సాసర్. కప్ అండ్ సాసర్ అంటారు కదా. పెన్ అండ్ పెన్సిల్, కప్ అండ్ సాసర్. బ్యాట్ మీకు తెలిసి ఇది రెగ్యులర్గా ఆడతారు కాబట్టి బాల్, బ్యాట్, బాల్. మదర్, ఫాదర్. టేబుల్, చైర్. సార్ దేంతో దేనికి రిలేట్ అవుతుందో అక్కడ బ్లింక్ అవుతున్నాయి లైన్స్. మీరు గమనించి వాటిని మ్యాచ్ చేయాలి. రైట్. సో ఇవి ఆన్సర్స్. పెన్ అండ్ పెన్సిల్, కప్ అండ్ సాసర్, బ్యాట్ అండ్ బాల్, మదర్ అండ్ ఫాదర్, టేబుల్ అండ్ చైర్. రైట్. యాక్టివిటీ 8. ఎస్హెచ్ అనే పదాన్ని సర్కిల్లో రాయడం జరిగింది. దీంతో లింకప్ చేసిన ఓపీ. సో మనకి ఏది మొదట ఇచ్చాడో అదే మొదట రాయాలి. చాలామంది పిల్లలు ఏం చేస్తారు? ఈ ఓపీని ముందు రాసి ఎస్హెచ్ తర్వాత రాస్తుంటారు. సో ఏది మొదట ఉందో అది ముందు రాయాలి, ప్రిఫిక్స్. తర్వాత ఏది ఉందో అది తర్వాత రాయాలి, సఫిక్స్. ఎస్హెచ్ఓపి షాప్, ఎస్హెచ్ఐపి షిప్, ఎస్హెచ్ఓడబ్ల్యూ షో. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూద్దాం, చూడండి. షాప్, షిప్, షో. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. సిహెచ్ తోటి మీరు చేయగలరా? సిహెచ్ఐఎన్, సిహెచ్ఐఎన్. ఈ రెండు కలిపి రాయాలి. మొదట ఇది రాయాలి, తర్వాత ఇది రాయాలి. అలా అన్నీ రాస్తే చూద్దాం. ఒకటోది సిహెచ్ఐఎన్ చిన్, సిహెచ్ఐపి చిప్, సిహెచ్ఓపి చాప్. నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఇది ముందుంది, ఇందాక దీనికి దీనికి తేడా ఉంది. ఇది ముందుంది, ఎస్హెచ్ అనేది చివరి ఉంది, సఫిక్స్. ఈ మూడు ప్రిఫిక్స్లుగా రాయాలి. అంటే ముందు రాసే ప్రిఫిక్స్, వెనక రాస్తే సఫిక్స్. ఇప్పుడు మూడు కలిపితే చూద్దాం. రెండు కలిపితే డిఐఎస్హెచ్ డిష్, డబ్ల్యూఐఎస్హెచ్ విష్, ఎఫ్ఐఎస్హెచ్ ఫిష్. అలాగే ఇది కూడా సేమ్. ఆర్ఐసిహెచ్ రిచ్, ఎంయుసిహెచ్ మచ్, ఎస్యుసిహెచ్ సచ్. రైట్. మా వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుందని మీరు భావిస్తే మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.